تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آئیے اب میں آپ کے محبوب اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا۔ جو کچھ بھی آپ کے جھولی کے لیے بچا کھچا ہے میں ان سے روبرو کرانے کی جسارت کر رہا ہوں، اور آپ کی نگاہیں جدھر ٹک رہی ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کو زحمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے دیدار کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ گام رکھتی ہیں، کتنی ہی زمینیں جن کی قدم رنجائی کی تمنائیں لیے رکھتی ہیں، اور کتنے ہی راہیں ان کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں۔ دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گونا گو اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی، اور دلوں کو راہ پہنچانے والے واعظ بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، اور تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، اور حسن بیانے کے وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، اور اپنوں کی دنیا سے لے کر غیروں کی دنیا تک دھوم مچانے والے مقرر حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، جن کے نام سے پوری دنیا نیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھتی ہے کہ کوئی اور نام نہیں حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مفتی سعد النجیب صاحب نے لاک ڈاؤن کے اندر بھی امت کی غیرت کو، امت کے حیا کو اور امت کے شرافت کو برقرار رکھتے ہوئے فیس بک، یوٹیوب پر بھی میسج بھیجا کہ تم کو لاک ڈاؤن میں بھی اپنی زندگی کو کس طرح گزارنی ہے اور معاشرے کے اندر کس طرح اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستانی بلکہ یورپین کنٹریز کے اندر جو ہندوستانی بستے ہیں وہاں سے کبھی کبھی میں ریکومنٹ دیکھا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب اگر لاک ڈاؤن میں بھی کوئی عالم دین مجھے نظر آیا تو ایک آپ تنہا شخص ہیں۔ ارے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ارے جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ اور ایک جھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جائے، ایک جھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جائے، ارے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ آئیے ہمارے علاقے اور ہمارے قرب و جوار نہیں بلکہ بہار کے شیخ قد آور عالم دین حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کر
زمین جس نے ساری ہلا دی، ساری ہلا دی، جن کے سر پر رہے سایہ مصطفیٰ، جن کے سر پر رہے سایہ مصطفیٰ، جن کے سر پر رہے سایہ مصطفیٰ، ان کو نارے جہنم کی پرواہ ہے کیا، جن کے سر پر رہے سایہ مصطفیٰ، ان کو نارے جہنم کی پرواہ ہے کیا، جن کے سر پر رہے سایہ مصطفیٰ، ان کو نارے جہنم کی پرواہ ہے کیا، ان کو نارے جہنم کی پرواہ ہے کیا، ہاں مگر موت آنے سے پہلے انہیں، ہاں مگر موت آنے سے پہلے انہیں، ان کو سنت پہ چل کر منا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے۔ بہت دور تک آپ کا جلسہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ٹھنڈا پڑ جانا بھی عین انصاف ہے۔ بہت دیر سے آپ لوگ جلسہ سن کر کے تھک گئے ہیں، سنانے والے پک گئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کو نہ سنا جا رہا ہے نہ سنانے والے کو مزہ آ رہا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے حوصلہ دیجئے کہ انشاءاللہ دعا تک ساتھ دیں گے، تھوڑی دیر کا جلسہ ہے اور تھوڑی دیر تک ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے عقل مند پرندہ کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ سب سے عقل مند پرندہ کون ہے؟ اڑنے والا پرندہ کون ہے؟ تھوڑا بڑھائیے آواز، تھوڑا بڑھائیے، آپ کا سارا سسٹم صحیح ہے، تھوڑا آواز کو بڑھائیے، تھوڑی آواز بڑھا دیجئے بس۔ عقل مند پرندہ کون ہے؟ اڑنے والا عقل مند پرندہ کون ہے؟ عقل مند، عقل والا پرندہ کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ سخاوت ہے، مال خرچ کرتا ہے، شجاعت ہے، گردن کٹاتا ہے، خون بہاتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ سخاوت یا شجاعت؟ شجاعت یا سخاوت؟ افضل کون ہے؟ اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کون سی چیز ہے جس سے دل نہیں بھرتا؟ کون سی چیز ہے دنیا میں جس سے دل نہیں بھرتا؟ 3 سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا، عقل مند پرندہ کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کبوتر۔ کبوتر بہت عقل مند پرندہ ہوتا ہے، 4 سال بھی اگر غائب رہا اپنے وطن کو بھولتا نہیں ہے، 4 سال بھی اگر غائب رہے تو اپنے وطن کو بھولتا نہیں ہے، خط لے کر کے کہیں بھیج دیجئے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عقل مند پرندہ کبوتر ہے۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند پرندہ چوٹی ہے، زمین کے نیچے رہتی ہے اور زمین کے اوپر کی خوشبو معلوم ہو جاتی ہے۔ دانا کو لیا اور پتہ ہے کہ اس میں پودا نکل آئے گا، اس کو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ دھنیا کے پودے کو 4 ٹکڑے کرتی ہے، 2 ٹکڑے میں پھر بھی پودا نکل آتا ہے، اور دھنیا کے ٹکڑے کو، دھنیا کے پودے کو، دھنیا کے دانے کو 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، 4 ٹکڑے کے بعد پودا نہیں نکلتا ہے۔ سب سے عقل مند پرندہ کون ہے؟ اڑنے والی چیز میں کون ہے؟ چوٹی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، سخاوت میں، شجاعت میں افضل کون ہے؟ سخاوت افضل ہے، شجاعت افضل ہے۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، مقابلہ کرنے کو، سر کٹانے کو، جان لینے کو شجاعت کہتے ہیں۔ سخاوت کہتے ہیں مال خرچ کرنے کو۔ دونوں میں افضل کون ہے؟ سخاوت ہے۔ جو آدمی گردن کٹا رہا ہے اگر سخاوت نہیں کرتا تو فضیلت نہیں ہے، اور اس کو سخاوت کرنا ضروری ہے۔ سخاوت کی ضرورت اسے پڑے گی گردن کٹانے کے باوجود بھی، لیکن جو مال خرچ کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، اس کو گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شجاعت سے بڑھ کر کے سخاوت ہے۔ آخری سوال آپ سے تھا، کون سی چیز سے دل نہیں بھرتا؟
कौन सी चीज से दिल नहीं भरता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे है माइक उसी हाल में रहने दीजिए, आप सिर्फ इधर ध्यान रखिए। जलसा आपका खत्म हो चुका है, थोड़ी देर के लिए बाकी रहा। कौन सी चीज से दिल नहीं भरता है? आसमान को देखने से, आसमान को देखने से दिल नहीं भरता। दूसरी चीज, पानी पीने से दिल नहीं भरता। कितना लीटर पानी पी चुके हैं, फिर भी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी पीने से दिल नहीं भरता। मर्द का दिल औरत से नहीं भरता, मर्द का दिल औरत से नहीं भरता। माँ का दिल बेटे से नहीं भरता। बेटी है, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटा आ रहा, आने दो बरकत है, आने दो बरकत है, आने दो बरकत है। माँ का दिल बेटे से नहीं भरता। और आखिरी बात जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मुसलमान का दिल कुरान से नहीं भरता। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह कुरान पर अमल होगा। अल्लाहु अकबर। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। दुनिया की खुराफात में मसरूफ हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। दुनिया की खुराफात में मसरूफ हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर में नजर आते हैं रखे हुए कुरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह कुरान खाली में कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हाथ उठा लीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। खाता ही खराब हो रहा है तो खात्मा कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, पर्दे के पीछे माँ बहनें हैं, पहले इनके ही पैगाम को मुकम्मल कर देता हूँ। बहुत देर से बैठी हुई हैं, उनके पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, कुंवारे लोग हाथ उठाइएगा नहीं, अभी तो बीवी तक का मुँह नहीं देखा। खैर, गलती हो रही है, 2 गलती तो माफ है, तीसरी गलती के बाद तो आपका जलसा ही खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। शादी हो गई, माहौल बनाइए भाई। शादी हो गई, लड़की ससुराल आई, शौहर 1 नंबर का बेनमाजी, 1 नंबर का बेनमाजी शौहर है। शौहर, ओहो क्या परेशानी। लड़की शादी के बाद ससुराल आई, शौहर को देखा बेनमाजी, क्या कहती है खुदा से, वाह रे खुदा, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, मैं कैसी नमाजन औरत थी, कैसी बेनमाजी से तूने शादी करा दी। दूसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी का शौहर इंतकाल कर गया, बेटी बेवा हो गई। इद्दत गुजर जाने के बाद लोग कहते हैं कि बेटी से की शादी करा दो, दिन जमाना ठीक नहीं है। एक शौहर इंतकाल कर गया, दूसरी शादी करा दो, तो क्या कहती है, क्यों दूसरी शादी कराएं? तो कहा कि नबी की सुन्नत है, कहा कि नबी रोजा नमाज के नबी है, निकाह के नबी नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहू आई है ससुराल में, बोलती नहीं है। अब लोगों ने शोर करना शुरू किया, कैसी बहू करके लाए हो, बोलती भी नहीं है। तो सास ने कहा कि बेटी तुम जबान से बोला करो वरना रुसवाई होगी, कैसी बहू करके लाई है। तो क्या कहती है कि अम्मी जान कल से बोलूंगी। जब कल एक चिल्ला पूरा करने के बाद लड़की खामोश है, बोलती नहीं है, एक चिल्ला के बाद अपने सास को प्राइवेट में बुलाया। क्या कहती है कि अम्मी जान एक प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, राज की बात करना चाहती हूँ। कहा बोलो बेटी करो। अब सास को खुशी हो रही है कि एक चिल्ला के बाद 40 रोज के बाद बोल रही है, क्या बोल रही है। तो क्या कहती है, अम्मी जान अगर तेरे बेटे का इंतकाल हो जाए तो मेरा दूसरा निकाह कराओगे कि नहीं कराओगे। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चौथी मिसाल ला रहा हूं।
शौहर ने कहा यहाँ क्यों हो, एक तलाक, यहाँ क्यों हो, दूसरी तलाक, यहाँ क्यों हो, बाप के घर जाओ, 3 तलाक। तो लड़की क्या कहती है, तू 1000 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, शौहर ने पूछा सुबह हो गई, तो बीवी कहती है कि मुंह के पान का मजा बदल गया, पता चलता कि सुबह हो गई। दूसरी बीवी ने कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चलता सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा सुबह हो गई, तो कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चलता सुबह हो गई। चौथी बीवी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे पूछा कि सुबह हो गई, तो कहा कि हाँ सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला, अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर ने बीवी से कहा तू बड़ी बदतमीज है, मेहमान जब आता है तब तो नया कपड़ा पहनती है और नया बर्तन को निकालती है, नए बर्तन को निकालती है, नया कपड़ा पहनती है, बनती है, संवरती है। जब मेहमान कोई आता है तब, मेहमान चला जाता है तो पुराने कपड़े को पहनती है, पुराना बर्तन निकालती है। बात क्या है, कहा जैसे तुम हो वैसी मैं। मेहमान जब आता है तो तुम खूब साफ सुथरे रहा करते हो, बीवी के साथ नरमी करते हो। जब मेहमान चला जाता है तो बीवी पर जुल्म ढाते हो, जैसे तुम हो वैसी मैं। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोगों में बाजी लगी कि जो खूबसूरत लड़की होती है, अल्लाह बना क्या मुसीबत है भाई, जो जिस हाल में बैठे उसी हाल में बैठने दीजिए ना भाई, जलसा आपका तेजी से निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। बीच में अगर माहौल खराब होगा जलसा आपका खराब हो जाएगा। लड़कों में बाजी हुई कि जो लड़की खूबसूरत होती है वो घर उसका गंदा रहता है, वो अपने ऊपर मेहनत करती है, घर को साफ सुथरा नहीं करती है, वो अपने ऊपर बनाती है, संवारती है और घर का काम धंधा बढ़िया से नहीं करती है। तो कहा कि आजमा लो। तो 4 लड़की कुएं पर पानी भर रही थी, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उससे जाकर के कहा हमको बासी बर्तन चाहिए। कहा क्यों बासी बर्तन चाहिए, तो कहा मिर्गी वाले को सुभाना पड़ेगा। तो इस लड़की ने भी कहा कि मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। तीसरी लड़की ने भी कहा कि मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। जो चौथी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसने कहा हाँ 2 रोज का पुराना बासी बर्तन मेरे पास है। पांचवी मिसाल आपके पास लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर आया है बाहर से, दिल्ली पंजाब से, बीवी से कहता है एक बंदर बड़ा खूबसूरत मिला था लेकिन टिकट ज्यादा का मिल रहा था, इसलिए मैंने बंदर को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए खरीद करके लाना चाह रहा था। तो बीवी क्या कहती है, मुझे बंदर की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े बंदर है। छठी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छठी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 भाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। बड़े का बाल कच्चा है और छोटे भाई का बाल पक गया। अब पूछा छोटे भाई को तुम्हारी उम्र छोटी, तुम्हारा बाल पक गया और बड़ा भाई उसका बाल कच्चा है, बात क्या है। कहा कि जो बड़ा भाई है उसके यहाँ झगड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ रोज झगड़ा होता है, रगड़ा होता है। इस झगड़े और रगड़े ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बाल बच्चे को, अपनी बीवी को, क्या अपनी औलाद को, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अच्छी बहू भी नहीं मिलेगी, अच्छी माँ भी नहीं मिलेगी, अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी, अच्छी सास भी नहीं मिलेगी। 4 नुकसान उठाने पड़ेगा। तो बेटे से ज्यादा अपनी बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिसाल दे रहा हूं, बुढ़िया आई है जलसा सुनने के लिए, मसला बताया गया कि पेशाब की छींट से बचो वरना अजाब होगा। बुढ़िया 5 किलो बालू झोले में ढो रही है, जहां भी पेशाब की हाजत होती है बालू बिछाती है, पेशाब करती है। अगले साल जब जलसा हुआ उस बुढ़िया से कहा जा रहा कि चलो अम्मा, वही मौलाना आए हैं बयान करने के लिए, चलो। कहा कि एक बार मसला बताया, 5 किलो बालू ढोना पड़ता है। तौबा तौबा तौबा, अगर इस बार गई 5 किलो और बढ़ा दिया तो ये कब्र ही में पहुंचा था। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।
दोस्तों और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।